समेत मीमांसाञ्चक्रुः आत्मा किं ब्रह्मेति सम्पादयाञ्चक्रुः जालको वै भगवन्तो यमारुणिः प्रतीकमात्मानं वैश्वानरमध्येति सम्प्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति तगुमहन्ताभ्यागच्छामीति ब्रह्माभ्याजग्मुः सः सम्पादयाञ्चकार गच्छन्ति मामिमे महाशाला महाश्रोत्रियाः रक्षन्ति मामे रक्षन्ति मामिमे महाशालाः महाश्रोत्रियाः तेभ्यो न सर्वमिव प्रतिपत्स्ये हन्तामन्यमभ्यनुशासानीति तान्होवाच अश्वतिर्वै भगवन्तो अयं कैकेयः सम्प्रतीकममात्मानं वैश्वानरमध्येति ब्रह्महन्ताभ्यागच्छामीति ब्रह्माभ्याजग्मुः तेभ्यो न प्राप्तेभ्यः पृथगरहान् कारयाञ्चकार प्रातःसञ्जिहान उवाच मेस्तेनो जनपदेन कर्तयो न मर्चवः नानाहिताग्निः आविद्वान्न स्वैरीकुतः यक्ष्यमाणो वै भगवान् भक्तोऽहमस्मि यावदेकैकस्मात् धनं दास्यामि तावत् भगवद्भ्यो दास्यामि वदन्तु भगवन्त इति ते होतुः येन हीवार्थेन पुरुषश्चरेत् ब्रह्मैव वदेत् आत्मानमेवं वैश्वानरं सम्प्रदध्येति तमेव नो ब्रूहीति तान्होवाच कादर्वः प्रतिवक्तास्मीति देहसमिप्राणयः पूर्वाह्ने प्रतिचक्रमिरे तान्ह अनुपनीय एवैतदुवाच उपमन्यवा किन्तमात्मानुपास्यति इवमेव खगो राजन्निति होवाच तेजा आत्मा वैश्वानरः किन्तमात्मानुपास्ये तस्मात् तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले दृश्यते अच्छन्नं पश्यति प्रियम् अद्यन्नं पश्यति प्रियं भवति अथवा पश्यति प्रियं भवति तस्य ब्रह्मवर्त्यसङ्कुले एकमेव आत्मानं वैश्वानरमुपास्ते मूर्धात्वेष आत्मैति होवाच मूर्धाते व्यपदिश्यतो यन्मान्नागमिष्यति अथो होवाच सत्येकं पौरुषम् प्राचीनयोग्यकन्त्वमात्मानुपास्य इति
वाक्यमेव भगवो राजन्निति होवाच विश्वरूप आत्मा विश्वानरः एष वै विश्वरूप आत्मा वैश्वानरः यन्तमात्मानुपास्ये बहु विश्वरूपं कुले दृश्यते तस्मात् तव बहु विश्वरूपं कुले दृश्यते प्रवृत्तो अश्वतरीरथो दासीनिष्कः अच्छन्नं पश्यति प्रियम् अच्छन्नं पश्यति प्रियम् अच्छन्नं पश्यति प्रियम् अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवति तस्य ब्रह्मवत्य संकुले एकमेव आत्मानं वैश्वानरमुपास्ते चक्षुष्वेत आत्मनिति होवाच चक्षुष्वेदात्मान इति होवाच अंधो भविष्यो यन्मान्नागमिष्यति अथोवाच इन्द्रद्युम्नं भाल्लवेयम् व्याघ्रपद्याकन्तमात्मानुपास्यति वायुमेव भगवो राजन्निति होवाच आत्मा विश्वानरः पृथग्वर्त्मात्मा वैश्वानरः यन्तमात्मानुपास्ये पृथग्बलयः आयन्ति यस्मात् त्वां पृथग्बलय आयन्ति पृथग्रथश्रेणयो अनुयन्ति अच्छन्नं पश्यति प्रियम् अच्छन्नं पश्यति प्रियम् अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवति अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवति तस्य ब्रह्मवत्य संकुले एतमेव आत्मानं विश्वानमुपास्ते एतमेवम् आत्मानं वैश्वानरमुपास्ते प्राणस्तेज आत्मन इति होवाच उदक्रमिष्यन्मान्नागमिष्यति प्राणस्य उदक्रमिष्यत आत्मानं नागमिष्यति अथोवाच सज्जतमो शाकराक्ष्या कन्तमात्मानुपास्यति अथोवाच जनकं शाकराक्ष्या कन्तमात्मानुपास्यति आकाशमेव भगवो राजन्निति होवाच बहुलात्मा विश्वानरः एषः बहुल आत्मा एष वै बहुल आत्मा वैश्वानरः यन्तमात्मानुपास्ते तस्मात्त्वं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च अच्छन्नं पश्यति प्रियम् अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवत्य संकुले अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवति अस्य ब्रह्मवत्य संकुले आत्मानं विश्वानमुपास्ते एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते सन्देहस्तेष आत्मनिति होवाच सन्देहस्तेष आत्मनिति होवाच यशीर्यत यन्मान्नागमिष्यति सन्देह्यस्ते यशीर्यत यन्मान्नागमिष्यति अथोवाच बुडिलमाश्रुतराश्वम् व्याघ्रपद्याकन्तमात्मानुपास्ते इत्यपैव भगवो राजन्निति होवाच हृदिरात्मा विश्वानरः यन्तमात्मानुपास्ते तस्मात् तमोरयिमान् पुष्टिमानसि पश्यति प्रियम् अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवत्य संकुले अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवति अस्य ब्रह्मवत्य संकुले एतमेवात्मानं वैश्वानरमुपास्ते तस्मिन् आत्मनिति होवाच तस्मिन् व्यभेत्स्यते यन्मान्नागमिष्यति अथोवाच उद्दालकमारुणिम् अथोवाच उद्दालकमारुणिम् गौतमाकन्तमात्मानुपास्यति भगवो राजन्निति होवाच प्रतिष्ठात्मा विश्वानरः एष वै प्रतिष्ठात्मा वैश्वानरः यन्तमात्मानुपास्ते तस्मात् त्वं प्रतिष्ठितोऽसि अच्छन्नं पश्यति
मत्यन्नं पश्यति प्रियं भवति अस्य ब्रह्मवर्चसङ्कुले अच्छन्नं पश्यति प्रियम् अत्यन्नं पश्यति प्रियं भवति अस्य ब्रह्मवर्चसङ्कुले एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते आदौ आत्मनैति होवाच आदौ तेषु आत्मनैति होवाच आदौ ते व्यम्लास्येताम् यन्मान्नागमिष्यति तान् होवाच एते वै खलु यूयम् पृथगिमम् आत्मानं वैश्वानरम् विद्वांसो अन्नमत्था यस्तेतमेवं प्रादेशमात्रम् यस्तेतमेवं प्रादेशमात्रम् अभिविमानम् आत्मानम् वैश्वानरमुपास्ते सः सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नमत्ति यस्य वा एतस्य आत्मनः वैश्वानरस्य ओष्णैव सुवेदाः चक्षुर्विश्वरूपः प्राणपृथग्गर्तात्मा सन्देहो बहुलः वस्तिरे वरगिः पृथिव्येव पादौ उदर एव वेदिः लोमानि बहिः गङ्गारहवत्यः मनोन्दाहार्यवचनः अस्य माहवनीयः आस्य माहवनीयः तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत् तद्भूमीयम् तद्भूमीयं श्रियां प्रथमाम् आहुतिं जुहुयात् प्राणाय स्वाहेति प्राणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यते प्राणे तृप्यते चक्षुस्तृप्यते चक्षुस्तृप्यन्त्याम् आदित्यस्तृप्यति चक्षुस्तृप्यन्त्याम् आदित्यस्तृप्यते आदित्ये तृप्यति द्यौस्तृप्यति आदित्ये तृप्यते द्यौस्तृप्यते दिवितृप्यन्ताम् यत्किञ्च द्यौश्च आदित्यश्च अधितिष्ठतः यत्किञ्चित् द्यौश्च आदित्यश्चाधिष्ठतः तत्तृप्यते यस्यां तृप्तिं तृप्यते तेजसा ब्रह्मवर्चसेति नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसे नेति तान् जुहुयात् द्वितीयान् जुहुयात् तान् जुहुयात् ज्ञानाय स्वाहेति ज्ञानस्तृप्यति ज्ञाने तृप्यते श्रोत्रं तृप्यते श्रोत्रे तृप्यते चन्द्रमाः तृप्यते चन्द्रमसि तृप्यते दिशः तृप्यन्ति इच्छितृप्यन्तीषु यत्किञ्च दिशश्च नित्यतृप्यन्तीषु यत्किञ्च दिशश्च चन्द्रमाश्च परितिष्ठन्ति चन्द्रमाश्च अधितिष्ठन्ति तत्तृप्ति मनो तत्तृप्यति तस्य तत्तृप्यति तस्य तिष्ठन्ति तत्तृप्यति अनुभवो चन्द्रमाश्च अधितिष्ठन्ति तत्तृप्यति चन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति तत्तृप्यति तस्यां तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तस्यां तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्येन एतसा ब्रह्मवर्चसे नेति अपानाय स्वाहेति अथयान् द्वितीयान् जुहुयात् तान् जुहुयात् अपानाय स्वाहेति अपानस्तृप्यति अपानस्तृप्यति अपाने तृप्यति वाक् तृप्यति अपाने वाजितृप्यन्तामग्निस्तृप्यति अन्नो तृप्यते पृथिवी तृप्यते पृथिव्यां तृप्यन्ताम् पृथिवी च अग्निश्च अधितिष्ठतः यत्किञ्च पृथिवी च अग्निश्च अधितिष्ठतः तत्तृप्यते तस्यां तृप्तिं तृप्यति प्रजया पशुभिः तस्यां तृप्तिं तृप्यते प्रजया पशुभिः अन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवर्चसे नेति अथयान् तत्सीन् जुहुयात् तान् जुहुयात् समानाय स्वाहेति समानस्तृप्यते समाने तृप्यते मनस्तृप्यते मनसि तृप्यते पर्जन्यस्तृप्यते पर्जन्ये तृप्यते विद्युत् तृप्यते विद्युति तृप्यन्त्याम्
यत्किञ्च विद्युच्च पर्जन्यश्च अधितिष्ठतः तत्प्यति तत्प्यते तस्यां सत्यं सत्यप्रिया पशुभिः अथयां पंचमी जुहुयात् तां जुहुयात् विधानाय स्वाहेति विधानस्य प्रति विधाने च प्रति त्वक् तृप्यति वचितृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति वायुस्तृप्यति आकाशस्तृप्यति आकाशस्तृप्यति यत्किञ्च वायुश्च आकाशश्च अधितिष्ठतः आकाशे तृप्यति यत्किञ्च वायुश्च आकाशश्चादितिष्ठन्ति अधितिष्ठतः तत्तृप्यति तस्यां तृप्तिं तृप्यति पशुभिरन्नाद्येन ईदृशा ब्रह्मवर्चसे नेति स इदम् अविद्वान् अग्निहोत्रं जुहोति अंगारान् अपोह्य तस्मिन् जुहुयात् तस्मिन् जुहुयात् अथय एतदेवं विद्वान् अग्निहोत्रं जुहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु कृतं भवति यथा ईशिकातूलमग्नौ प्रोतं प्रसूयेत यद्यथा ईशिकातूलमग्नौ प्रोतं प्रसूयेत देवगुंहासि सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते एतदेवं विद्वान् अग्निहोत्रं जुहोति तस्मादु एवं विद्यद्यपि चण्डालाय उच्छिष्टं प्रयच्छे आत्मनैवास्य ईशानरे हृदयस्यादिति श्लोकः क्षिदिता बालाः मातरं पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम् उपासते नमो ब्रह्मविद्याप्रदाय सर्वोपलवरहित प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादगुरुभ्यो नमः वन्दे तच्चिदानन्दं यतिवर्यन्नः भेदभेदान्तकारणं गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सदाहं सम्प्रदायज्ञं संयमीकं सदा श्रीसद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाचार्यं समाश्रये श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः अथीः भगवो ब्रह्म तद्दिह रमणीयचरणाः ध्याशोहयत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन् ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रियोनिं वा वैश्ययोनिं वा अथय इह कपूयचरणाः ध्याशोहयत्ते योनिमापद्येरन् शूद्रयोनिं वा चण्डालयोनिं वा तद्यः रमणीयचरणाः अभ्यासोहयत्ते रमणीयान् योनिमापद्येरन् ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वा अथय इह कपूयचरणाः अभ्यासोहयत्ते कपूयान् योनिमापद्येरन् स्वयोनिं वा शूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा तत् ये इह रमणीयचरणाः अभ्यासः यत् ते रमणीयां योनिम् आपद्येरन् ब्राह्मणयोनिं वा
क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वा अथ यः ये इह कपूयचरणाः अभ्यासः ह यत् ते कपूयां योनिम् आपद्येरन्न स्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वा ತತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಅಂತ ತತ್ವ ಅನ್ನರ್ಥ. ಆ ಋಷಿಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಋಷಿಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶೋಭನವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ಷಿಪ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಬೇಗನೆ ಅವರು ಯಾವ ರಮಣೀಯವಾದ ಯೋನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಮಣೀಯವಾದ ಯೋನಿ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಮಣೀಯವಾದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮವನ್ನು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಜನ್ಮವನ್ನು, ವೈಶ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಇಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ದುರ್ಯೋಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅದೇ ಭೋಗ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅವರದ್ದೇನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯೋನಿಯ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯೋನಿಯ, ಶೂದ್ರ ಯೋನಿಯ. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಪಿಚರರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಿಪ್ರನೇ ಕೆಲಸ, ಬೇಗನೆ ಕೆಲಸ. ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗನೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಯಾವ ಕಪೂಯವಾದ ಯೋನಿ ಇದೆಯೋ, ಕೆಟ್ಟದಾದ ಯೋನಿ, ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೋ ಸ್ವಯೋನಿ, ನಾಯಿ ಜನ್ಮವೋ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಬಂದು ನಾಯಿ ಜನ್ಮ ಹೊಟ್ಟಬಹುದು. ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಹೊಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಭೋಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಕಪೂಯವಾದ ಕೆಟ್ಟದಾದ ನಾಯಿ ಜನ್ಮ, ಸೂಕರನ್ನು ಹಂದಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಂಡಾಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಜನ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಉಪಲಕ್ಷವಾಗಿ 3 ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಸಾಲ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮವೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಪುಣ್ಯಗಳೇ ಇರ್ತಾರ. ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಪುಣ್ಯವಲ್ಲದೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ್ಮ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕರ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಈ ಪಾಪ ಜನ್ಮ ಯಾವ ಕರ್ಮ ವೃಂದ ಕರ್ಮ ಸಮೂಹದಿಂದ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ್ತಾನೋ ಅದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನ ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸೇ ಬರ್ತಾರೆ. ತತ್ತತ್ರ ಏತೇಷು ಅನುಶಯೀನಾಂ ಯೇ ಇಹಲೋಕೆ ರಮಣೀಯಂ ಶೋಭನಂ ಚರಣಂ ಶೀಲಂ ಯೇಷಾಂತೆ ರಮಣೀಯ ಚರಣಾಃ ರಮಣೀಯ ಚರಣೋಪಲಕ್ಷಿತಂ ರಮಣೀಯ ಚರಣೋಪಲಕ್ಷಿತಃ ಚರಣೇನ ಉಪಲಕ್ಷಿತಃ ಶೋಭನೋ ಅನುಶಯಃ ಪುಣ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಯೇಷಾಂತೆ ರಮಣೀಯ ಚರಣಾಃ ಉಚ್ಯಂತೆ. ತತ್ವ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನುಶಯಗಳ ಪೈಕಿ, ಅನುಶಯಗಳು ಹೆಸರು, ಆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಭೋಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಸುಖದಿಂದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಶಯಿ ಅನ್ನುವುದೇ ಒಂದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಶೇಖೆ ಒಣಗಿದವರು ಅಂತ. ನೀರನ್ನೇ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ, ಆಕಾಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಒಣಗಿರ್ತಾರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಆ ರಮಣೀಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಭನವಾದ ಚರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಡವಳಿಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಿತವಾದ ಕರ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅವರು ರಮಣೀಯ ಚರಣವಾದ ರಮಣೀಯ ಚರಣದಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಶೋಭನವಾದ ಅನುಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅನುಶಯ ಪುಣ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಅಂತ. ಅನುಶಯಿ ಬೇರೆ, ಅನುಶಯ ಬೇರೆ. ಅನುಶಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವನ ಹೆಸರು, ಅನುಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು. ಅದು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಯೇಷಾಂತೆ ಯಾರಿಗಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ರಮಣೀಯ ಚರಣಗಳು ಅಂತದೆ. ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದ ಒಂದು ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರೆ ರಮಣೀಯ ಚರಣರಾಗ್ತಾರೆ. ಕ್ರೌರ್ಯ ಅನೃತ ಮಾಯಾವರ್ಜಿತ ನಾಂಭಿ
ಕ್ರೌರ್ಯ ಹೃದ ಮಾಯಾವರ್ಜಿತಾನಾಂ ಹಿ ಶಕ್ಯಃ ಉಪಲಕ್ಷಯಿತುಂ ಶಕ್ಯಃ ಉಪಲಕ್ಷಯಿತುಂ ಶುಭ ಅನುಶಯ ಸದ್ಭಾವಃ. ಶುಭಾನುಶಯ ಸದ್ಭಾವಃ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಶಯ ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಇತ್ತು, ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೌರ್ಯತೆ ಹಿಂಗಿರೋದು, ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಿಂಗಿರೋದು, ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರೋದು, ಮಾಯಾ ಕಪಟ ವಂಚನೆ ಯಾವುದು ಹಿಂದಿರೋದು ಅನ್ನೋ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಉಪಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಗುರುತಿಸೋದು. ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಇತ್ತ ಪಾಪಕರ್ಮ ಇತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಜೊತೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಡವಳಿಕೆಯೂ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ನಡವಳಿಕೆ ಕ್ರೌರ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಮೃತವಿಲ್ಲ, ಮಾಯಾ ವಂಚನೆ ಮೋಸ ಕಪಟ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳಾಗಿದ್ದ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಅನುಶಯ ಸದ್ಭಾವ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಉಪಲಕ್ಷಿಸು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಮಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ತೇನ ಅನುಶಯೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಕರ್ಮಣ ತೇನ ಅನುಶಯೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಕರ್ಮಣ ಚಂದ್ರಮಂಡಲೇ ಭಕ್ತಶೇಷೇನ ಚಂದ್ರಮಂಡಲೇ ಭಕ್ತಶೇಷೇನ ಅಭ್ಯಾಸೋಹ ಕ್ಷಿಪ್ರಮೇವ. ಅಭ್ಯಾಸೋಹ ಕ್ಷಿಪ್ರಮೇವ. ಆ ಅನುಶಯದಿಂದ ಆ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದಿಂದ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಂತ. ಯಾವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಕತ್ತಿರ್ತಾರೋ ಆ ಕರ್ಮದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಮುಗಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಯಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಗಿದ್ದೇ ತಡ, ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಶರೀರ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಹಿಮ ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕರಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಶೋಕಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಇಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಶರೀರ ರಮಣೆಯಿಂದ ಕರಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯದಿತಿ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷ ಏನ್ ಪ್ರತಿಬದ್ಧತೆ ಏನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂತ ಎಚ್ಚರವನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಯಾವುದೋ ಪ್ರತಿಬದ್ಧತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ते रमणीयां क्रौर्यादिवर्जितां ರಮಣೀಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೌರ್ಯಾದಿ ಯಾವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹುಟ್ಟಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೌರ್ಯ, ಅಮೃತ, ಮಾಯೆ, ವಂಚನೆ, ಮೋಸ, ಕಪಟ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ. ದುರ್ವ್ಯಸನ, ದುರ್ವ್ಯಾಜ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸಾತ್ವಿಕತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಂದ ಊಹೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಕಾಣುವಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪವು ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿಯೇ ಹೊರತು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಘಟಪಟ ಆಗಿರುವಂತೆ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ಈ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ವಿಚಾರದ ಆರೋಗ್ಯಸ್ವ ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ಅಣಿತಂದ್ರು ಬೀದಿಲಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳು ನಾನು ಧರ್ಮ ಕಣಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕಾಣಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಧರ್ಮ. ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋನಿಂಬ ವೈಶ್ಯೋನಿಂಬ ಸಕರ್ಮಾನುರೂಪೇಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಯೋನಿಂಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯೋನಿಂಬ ವೈಶ್ಯೋನಿಂಬ ಸಕರ್ಮಾನುರೂಪೇಣ. ರಮಣೀಯವಾದ ಯೋನಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದಿದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಜನ್ಮ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಜನ್ಮ, ವೈಶ್ಯರ ಜನ್ಮವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ರೇಷ್ಯ. ಪುಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ವೈಶ್ಯ. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಂಡಾಲ ಜನ್ಮ, ನಾಯಿ ಜನ್ಮ, ಪಶು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಯಾವ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಯಾರನ್ನು ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರ ಕರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಚಾವಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬಾರದು.
अथ पुनः ये तद्विपरीताः कपूयचरणोपलक्षितरूपेण रूपेण कपूयचरणोपलक्षितकर्माणः अशुभानुशयाः अभ्यासोहयत्ते कपूयाम् यथा कर्मयोनिम् आपद्येरन् कपूयामेव धर्मसम्बन्धवर्जिताम् जुगुप्सितान् योनिम् आपद्येरन् योनिम् वा शूद्रयोनिम् वा चण्डालयोनिम् वा कर्मानुरूपेणैव ಇನ್ಯಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕಪೂಯ ಚರಣ ಕುಚಿತ ಕರ್ಮ ಕುಚಿತ ನಡವಳಿಕೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚರಣದ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಕೇಳಿದ್ದು ಚರಣ ಅಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನ ಕಪೂಯ ಚರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಚರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಅದು ಗುರುತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಸ್ವಭಾವ ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಚರಣ ಶಬ್ದ ಕರ್ಸ ಕರ್ಮ ಕರ್ಸ ಅಲ್ಲ ಚರಣವೇನು ಚರಣದ ಶೀಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚರಣ ಅಂತಾರೆ ವೃತ್ತ ನಡವಳಿಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಚರಣ ಅದು ಬರೀ ನಡವಳಿಕೆಯೇ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾಗ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಹೊರತು ನಡವಳಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧೀನ ನಡವಳಿಕೆ ಕರ್ಮವೇ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮ ತಕ್ಕಾಗಿ ಜನ್ಮವೇ ಹೊರತು ಬರೀ ನಡವಳಿಕೆ ತಕ್ಕ ಜನ್ಮ ಬರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿರ್ತಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಜೀವಿಕೆಯಾಗೋ ಮದುವೆಯಾಗೋ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಬರೋ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಬರೀ ಪುಣ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಜನ್ಮ ಬರಲ್ಲ ನಡವಳಿಕೆನೂ ಬೇಕು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಡವಳಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ ಆಗಲ್ಲ ಕರ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮನೂ ಇರ್ಬೇಕು ಬರೀ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವೇ ಮೈನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗ ಗೌಣ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿದು ಮೈನ್ ಕರ್ಮವೇ ಕರ್ಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸಾತ್ವಿಕ ನೇಚರ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಸಾತ್ವಿಕದಾದ್ರೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕರ್ಮ ವೀರ್ಯೋತ್ತರವಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೊರತು ಸಾತ್ವಿಕತ್ವಾದ ಗುಣಗಳೇ ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವ ಕಪೂಯ ಮುಂದೆ ಯಶಾಕರ್ಮ ಯೋನಿ ಅವರ ಕರ್ಮ ತಕ್ಕಾದಂತಹ ಯೋನಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡಿಸ್ತವೆ ಕಪೂಯಾಮೇವ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ವರ್ಜಿತ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಪುಣ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಾಗಿರುವ ಜುಗುಪ್ಸಿತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂತಹ ಯೋನಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಶ್ವಯೋನಿ ನಾಯಿ ಜನ್ಮ ಸೂಕರ ಹಂದಿ ಚಂಡಾಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ್ಯಜಾತಿ ಕೀಳ್ಜಾತಿ ಆ ಜನ್ಮವನ್ನ ತನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಸೈತಯೋಃ ಪಥೋಃ ನ ಕತರೇಣ ಚರ ತಾನಿ ಇಮಾನಿ ಶುದ್ರಾಣ್ಯ ಸಕೃದಾವೃತ್ತೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಭವಂತಿ ಜಾಯಸ್ವಾಂ ಯಸ್ವ ತೃತೀಯಂ ಸ್ಥಾನಂ ತೇನಾಸೋ ಲೋಕೋ ನ ಸಂಪೂರ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾಜ್ಜುಗುಪ್ಸೇತ ಹರೇಶ ಶ್ಲೋಕಃ ಅಚೈತಯೋಃ ಪಥೋರ್ನ ಕತರೇಣ ಜನ ತಾನಿ ಇಮಾನಿ ಕ್ಷುದ್ರಾಣ್ಯ ಸಕೃದಾವರ್ತೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಭವಂತಿ ಜಾಯಸ್ವ ಮ್ರಿಯಸ್ವ ಇತ್ಯೇತತ್ ತೃತೀಯಂ ಸ್ಥಾನಂ ತೇನಾಸೋ ಲೋಕೋ ನ ಸಂಪೂರ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾಜ್ಜುಗುಪ್ಸೇತ ತದೇಶ ಶ್ಲೋಕಃ ಅಥ ಏತಯೋಃ ಪಥೋಃ ನ ಕತರೇಣ ಚ ಜನ ತಾನಿ ಇಮಾನಿ ಕ್ಷುದ್ರಾಣಿ
असकृतावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व क्रियस्व इति एतत् द्वितीयं स्थानं तेन असौ लोकः न सम्पूर्यते तस्मात् जुगुप्सेत तद् एषः श्लोकः। ಇನ್ನು ಏತಯೋಪಸ ಈ ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಯಾನ ಮಾರ್ಗವೂ ಇಲ್ಲ ಪಿತೃಯಾನ ಮಾರ್ಗವೂ ಇಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಧೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗವೂ ಇಲ್ಲ ಕಚರೇಣ ಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೊಂದರಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇವಾನ ಕ್ಷುದ್ರ ಈ ಕ್ಷುದ್ರ ಈ ಮಳೆ ಹೊಳ ಈ ಚಿಗಣೆ ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಈ ಇರುವೆ ಈ ಗೊದ್ದ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋ ಈ ಕ್ಷುದ್ರವಾಗಿರುವ ಅಸಕೃತ ಆವರ್ತಿ ಅನೇಕ ಸಲ ರೊಟೀನ್ ಆಗುವ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಿರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೂರಾರು ಸಲ ಸೊಳ್ಳೆ ಆಗಿ ನೂರಾರು ಸಲ ಇರುವೆ ಆಗಿ ಗೊದ್ದವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಏನಾಗ ಹೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಅದಲ್ಲೇ ನೂರಾರು ಸಲ ಸಾವಿರ ಸಲ ರೊಟೀನು ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ಅಸಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಈ ಭೂತಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯಸ್ಕ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾವು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಎಂಥಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬಂತು ಹೆಚ್ಚೇಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ 3 ದಿವಸ 5 ದಿವಸ ವಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಚಾರ ವಾಸನೆ ಆಗ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಉಳಿಯ ಅಂತ ವಾಸನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡಿಸೋ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವರು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ ಅದು ಪಾಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ತನಕ ಹಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಹೌದು ಆ ಪಾಪ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ರೊಟೀನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೋಕ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಇದೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗೂ ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಿ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಚಲ ವಿಚಲ ರಸಾಚಲ ಪಾತಾಳ ಮಹಾತಳ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪಕರ್ಮಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸೊಳ್ಳೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೇನೋ ಇನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ರಸಾತಲಕ್ಕೆ. ರಸಾತಲ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಾಗವತದಲ್ಲೇ ರಸಾತಲ ಕಳಿಸಿದ ವಿಷ್ಣು. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಇದ್ದ, ವಿಷ್ಣು ಶುಗಾರ ಇದ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರು ಯಾವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮವೇ. ಸತ್ಯದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಹುಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎರಡು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ತಿಪ್ಪಲಾಗ ಹೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಜಾಯಸ್ವ ಮುದಿಯಸ್ವ ಅಂತ ಸಾಯು ಹುಟ್ಟು, ಹುಟ್ಟು ಸಾಯು, ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು. ಸಾಯುವನಾಗು ಹುಟ್ಟು ನಾವು ಅಂತಾರೆ. ಜಾಯಸ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ನಾವು, ಮುದಿಯಸ್ವ ಸಾಯುವನಾಗು. ಇದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ. ಇದು ಅದು ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಒಂದಾದ್ರೆ ದೇವಲೋಕ ಎರಡಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವಲೋಕ ಒಂದಾದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಎರಡಾದ್ರೆ ಇದು ಮೂರನೇ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಜಾಯಸ್ವ ಮುದಿಯಸ್ವ ಜನ್ಮ ಹೋಗೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಲೋಕ ದೇವಲೋಕ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಕೇದಾಸು ಲೋಕೋ ರಸಂಪೂರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ವೇತಿಗೆ ರಾಜ, ಯಾಕಪ್ಪ ಆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ತುಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋದ್ರೆ ತಾನು ತುಂಬಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲ ಜಾಯಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿ. ಆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮುಮುಕ್ಷವಾದವನು ತಸ್ಮಾತ್ ಜುಗುಪ್ಸೇತ. ಅದನ್ನ ಹೇಸಿಗೆ ಪಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಜನ್ಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಏನು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲವೂ ಬೇಡ, ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವೂ ಬೇಡ, ಅಧೋಲೋಕೂ ಬೇಡ, ಪರಮಾತ್ಮ ಲೋಕ ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ತನಾಗೋಣ, ಕೃತಾರ್ಥನಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ. ಶ್ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರ.
ಏತ ರಮಣೀಯ ಚರಣಾಃ ದ್ವಿಜಾತಯಃ ये रमणीयचरणाः द्विजातयः ಕರ್ಮಸ್ಥಾಃ ಚೇತ್ ते स्वकर्मस्थाश्चेत् ಕರ್ಮಸ್ಥಾಶ್ಚೇತ್ ते स्वकर्मस्थाश्चेत् ಇಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಣಃ इष्टाधिकारिणः ते धूमादिगत्ಯಾಗಚ್ಚಂತಿ ते धूमादिगत्यागच्छन्ति ಆಗಚ್ಚಂತಿ ಚ ಪುನಃ आगच्छन्ति च पुनः पुनः ಘಟೀಯಂತ್ರವತ್ घटीयन्त्रवत् ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತಾದ್ರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತ ದತ್ತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಧೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ರಾಟೆ ಇದೆ ರಾಟ ಹೇಗೆ ರಂಗಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಡಿಗೆನ ಅಥವಾ ಕೊಡನ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದಾಗ ಅವ್ರು ರಂಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭೋಗ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಕರ್ಮಿಗಳು ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಿ ದತ್ತ ಮಾಡಿದವರು ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾಚೇತ್ ಆತ್ಮೀಯೋ ಅದ ಅರ್ಚಿರಾಜಿನ ಗಚ್ಚಂತಿ ವಿದ್ಯಾನ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾನ ಉಪಾಸನೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ರೆ ಪಡ್ಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಚಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯದಾತು ನ ವಿದ್ಯಾ ಸೇವಿನಃ ನಾಪಿ ಇಷ್ಟಾದಿ ಕರ್ಮ ಸೇವಂತೆ ಅನ್ಯತರೇಣ ಚರ ಅಪಿಯಂತಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತ ದತ್ತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ಎರಡು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಹೋಗಲಿರಿಗೆ ದೇವಯಾನ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾರ್ಗ ಅರ್ಚಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಹೋಗಲಿರಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಾನಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಕ್ಷುದ್ರಾಣಿ ದಂಶ ಮಶಕ ಕೀಟಾದೀನಿ ಅಸಕದಾವರ್ತೀನಿ ಭವಂತಿ ಅಸಕೃತಾವರ್ತೀನಿ ಭವಂತಿ ಅವರು ಈ ಭೂತಗಳಾಗಿ ಕ್ಷುದ್ರವಾದ ಅಂದ್ರೆ ದಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚು ನೊಣ ಮಶಕ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕೀಟ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳು ಹುಪ್ಪಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಸಲ ಹುಟ್ಟು ಸಾಗುವಂತಹ ಜನ್ಮವನ್ನ ಹೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕ್ಷುದ್ರ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ದೇವತಾ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಅವ್ರ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇವಾಗ ಮೂರ್ಗತಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರು ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಅವ್ರೇನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಮ್ಯ ಫಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಮ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಕಾಮ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಗತ್ತೆ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪುತ್ತ ಪುಷ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇದೇ ಫಲ अतः उभयमार्ग परिभ्रष्टाः हि असकृज्जायन्ते म्रियन्ते च इत्यर्थः ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಎರಡು ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ಜಾರಿದವರಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾದವರಾಗಿ ಅಸಕೃಜ್ಜಾಯಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟೊತ್ತೋ ಸತ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ಇದ್ರು ಹೋದ್ರು ಏನು ಯಾರು ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕ್ರಿಮಿಕಿ ಹೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಿನ ಹೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಿನ ಸಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರೇ ಎಷ್ಟೋ ಇದನ್ನು ಹುಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕಿಸಲ್ಲ ದಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರು ಸತ್ತೋದ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರು ಲಾರಿ ಗುದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋದ್ರು ಅದಾಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ ದಿನ ಮರಣ ವಾರ್ತೆಯ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಅದೇ. ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸತ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇನೋ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ರೆ 3 ಜನ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು 3 ಜನ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಪಾಪ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉದ್ದು ಹೋಗ್ತವ್ರಿಗೆ. ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಸತಿ 3 ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ 3 ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ 3 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದದ್ದು 3 ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದಪ್ಪ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಧ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿಮಾನ ಕ್ರಶ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ 250-300 ಜನ ಡಾಮ್ ಡಾಮೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಅವ್ರ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇರಲ್ಲ. ನೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ, ಅವ್ರ ನೆಂಟ್ರಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ನೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಂಗೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ತಗೋತಾರ, ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಉಭಯ ಮಾರ್ಗ ಪರಿಭ್ರಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಜಾರಿದಂಥವ್ರವರು ಅನೇಕ ಸಲ ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇಶಾಂ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಸಂತತೆ ಅನುಕರಣವಿದಂ ಉಚ್ಯತೆ ಯಾಯಸ್ವಾಂ ಇತಿ ಈಶ್ವರನಿಮಿತ್ತ ಚೇಷ್ಟಾ ಉಚ್ಯತೆ. ಅವರು ಯಜ್ಞಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋರು, ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಜೀವನಗಳ ಚಕ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರ, ಅದರ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಜಾಯಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾಯಪ್ಪ ಅದು ಶಾಪ ಅಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಪ್ಪ ಸಾಯಪ್ಪ ಶಾಪ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಬ್ದಾನುಕರಣೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಚೇಷ್ಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯವು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಮರಣ ಆದ್ರೂ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯುವುದು ಆಗೋ ಹಾಗೇನೆ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯದ ಮುಂದೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ವೇದಾಂತ ಹೇಳೋದು ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಈಶ್ವರ ನಿಮಿತ್ತ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಈಶ್ವರನು ಈ 2 ಮಾರ್ಗ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನು ಹುಟ್ಟಯ್ಯ ಸಾಯಯ್ಯ ಹೋಗಯ್ಯ ಹುಟ್ಟಯ್ಯ ಸಾಯಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಶ್ವರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನುವಾದ ಅಷ್ಟೇ. ಈಶ್ವರ ಫಲಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಹೊರತು ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಯಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಜನನ ಮರಣ ಲಕ್ಷಣೇನ ಏವ ಜನನ ಮರಣ ಲಕ್ಷಣೆ ಏವ ಕಾಲಯಾಪನ ಭವತಿ ಕ್ರಿಯಾಸು ಶೋಭನೇಷು ಶೋಭನಾಶೋಭದ ಶೋಭನೇಷು ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಶಬ್ದ ವಿಶೇಷವಾದಲ್ಲ. ಶೋಭನ ಆತ್ಮ ಭೋಗೇಶು ಶೋಭನೇಶು ಭೋಗೇಶು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನತು ಕ್ರಿಯಾಸು ಶೋಭನೇಶು ಭೋಗೇಶು ವಾ ಕಾಲೋಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅಷ್ಟೇ. ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರದ್ದಾದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೇ ಅವ್ರ ಕಾಲಯಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವೆ ಇದೇ ಅಷ್ಟೇ. ಇರುವೆ ಇದೇನದನ್ನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಇದೆ, ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊದ್ದ ಇರುವೆ ಹಂಸಲ್ಲ ಕೀಟಗಳು ಹೀಗೆ
ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು ಅನ್ನೋ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೇ ಕಾಲಯಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಶೋಭನವಾದ ಭೋಗ ಅನುಭವಿಸುವಾಗಲಿ ಕಾಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಭೋಗ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಪತ್ತಿರೋದು ಸಾಯೋದು, ಸತ್ಪುಡಿ ಸಪತ್ತಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ತಡ ಇಲ್ಲ, ಸಾಯೋದಕ್ಕೂ ತಡ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಈ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಿಂದ ಅದೇ ಇದು ಸವರ್ಣಲ್ಲ ಪರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಳೆ ಹೋಗಿ ಮಳೆ ಮೂಲಕ ನೀರ್ ಮೂಲಕ ಬಿದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ಷುದ್ಧ ಜಂತು ಲಕ್ಷಣ ತೃತೀಯಂ ಪೂರ್ವೋಕ್ತೌ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಇದು ಕ್ಷುದ್ಧ ಜಂತು ರೂಪವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಇದು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದೇವಯಾನ ಮಾರ್ಗ ಪಿತೃಯಾನ ಮಾರ್ಗ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಮಾರ್ಗ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥವರಿಗೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸುಳಿ ನೀರು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಷುದ್ರದಂತೆ ಹುಟ್ಟುವ ಜೀವಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನೀವು ಅಂಥ ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವನ್ನೇ ಮಾಡಿರಿ. ಆದಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ, ಭಗವದ್ಧ್ಯಾನ, ಭಗವಚ್ಚಿಂತನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಉತ್ತಮ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ಏನ ಏವಂ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರ್ಗಗಾಃ ಅಪಿ ಪುನರಾಗಚ್ಚಂತಿ ಅನಧಿಕೃತಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ಆಗಮನಮೇವ ದಕ್ಷಿಣೇನ ಪಥಾ ಇತಿ ತೇನಾಸೋ ಲೋಕೋ ನ ಸಂಪೂರ್ಯತೆ. ಹೀಗೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಅದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರು ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ವೋ ಉತ್ತರಾಯಣ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ವೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರೇ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಗ ಹೋಗೋರಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ತುಂಬಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಕ್ಕ ಹೋಗುವವರೇ ರೇರು. ಲಕ್ಷಕ್ಕೋ ಕೋಟಿಗೋ ಯಾವೋ ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಾಕಿಯೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪಂಚಮಸ್ತು ಪ್ರಶ್ನ ಅಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ. ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾಕ್ರಮದಿಂದ ಸುತ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಪಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮಮ್ಮಲೋಕ ಆವರ್ತಂತ ಐತಿ ನೀತಿ ಹೋವಾಚ, ಈ ಲೋಕ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಥಮೋ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಮಾರ್ಗಾಭ್ಯಾಮ್ ಅಪಾಕೃತಃ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಯಾನ ಮಾರ್ಗ, ತೃತೀಯಾನ ಮಾರ್ಗ, ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಭಾಷಿಕಾರರು ಈ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು? ವೇಚ ಇದು ಅಧಿಪದ ಪಯಂತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರ್ಗ ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಗ ಎರಡು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರಯೋ ಪಥೋ ವ್ಯಾವರ್ತನಾಪಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಸಮಾನ. ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರ್ಗ ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಗ ಒಡ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಒಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಸತ್ತಂತ ಅವರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಲಿ ಹಾಕೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ. ಉಪಾಸಕರನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಿಗಳು ಧೂಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಉಪಾಸಕರು ಅರ್ಚಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಪ್ಯಾರಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಸೆಯಜ್ಞ ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕರ್ಮಿಗಳು. ಉಪಾಸಕರು ಮಾಸೆಯಜ್ಞ ಸಂವತ್ಸರ ದೇವತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಂವತ್ಸರಾಭಿಮಾನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಂವತ್ಸರಾಭಿಮಾನ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಮಾಡುವವರು ಸಂವತ್ಸರಾಭಿಮಾನಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಉಪಾಸಕರು ಮಾತ್ರ ಮಾಸದಿಂದ ಸಂವತ್ಸರಾಭಿಮಾನಿ ಜಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಯಥೋ ವ್ಯಾವೃತ್ಯ ತಥೋ ವ್ಯಾವೃತ್ಯ ಅರ್ಚಿರಾಜನ ಯಂತಿ ಅನ್ಯೇ ಅನ್ಯೇ ಅರ್ಚಿರಾಜನ ಯಂತಿ ಅನ್ಯೇ ಅಸ್ಥಿರಾಜ್ಞ ಯಂತಿ ಅನ್ಯೇ ಧೂಮಾಜಿನ ಅನ್ಯೇ ಧೂಮಾದಿನ ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯನೇ ಪುನರುತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣಾಯನೆ ಷಣ್ಮಾಸಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಹ ಜನ್ಮಾಸಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಹ ಸಂಯುಜ್ಯ ಸಂಯುಜ್ಯ ಪುನರ್ವ್ಯಾವರ್ತಂತೆ ಇತಿ ಪುನರ್ವ್ಯಾವರ್ತಂತೆ ಪುನರ್ವ್ಯಾವರ್ತಂತೆ ಅನ್ಯೇ ಸಂವತ್ಸರಂ ಅನ್ಯೇ ಅನ್ಯೇ ಸಂವತ್ಸರಂ ಮಾಸೇಭ್ಯ ಪಿತೃಲೋಕಂ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ. ಅನ್ಯೇ ಮಾಸೇಭ್ಯಃ ಪಿತೃಲೋಕಂ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗಿ ಕೆಲವರು ಅರ್ಚಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಧೂಮಾಜ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಅನ್ನುವಂತಹ 6 ತಿಂಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂವತ್ಸರದ ಅವಯವ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಗ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮಧ್ಯೆ ಡಿವೈಡರ್ ಇದೆ. ಡಿವೈಡರ್ ಇರೋದನ್ನ ಇವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಿವೈಡರ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ ಸಂವತ್ಸರವರೆಗೂ ಮಾಸೇಭ್ಯ ಸಂವತ್ಸರ, ಈ ಮಾಸೇಭ್ಯ ಪಿತೃಲೋಕ. ಅವನಿಗೆ ರೂಟ ಚೇಂಜ್, ಫುಲ್ ರೈಟ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಒಬ್ಬರದು ಧೂಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾರ್ಗ, ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಏನಂದಿತ್ತು ಗುರುಗಳೇ? ಅರ್ಚರಾಯ ಜ್ವಾಲೆ ಜ್ವಾಲೆ ಅದೇ ಫೈರ್ 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 ಜ್ವಾಲೆ ಜ್ವಾಲೆ ಅರ್ಚಿಸು ಅಹಸ್ಸು ಉತ್ತರಾಯಣ ಅದು ಅಗ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಹ ಶುಕ್ಲ ಷಣ್ಮಾಸ ಉತ್ತರಾಯಣ ಅದು ಧೂಮೋರಾತ್ರಿ ಸಾಕೃಷ್ಣ ಷಣ್ಮಾಸ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ. ಅರ್ಚಿನ ಜ್ವಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಂವತ್ಸರ ಅವಯವದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಂವತ್ಸರ ಮಾಸದಿಂದ ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಾಸದಿಂದ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪುನರಾವರ್ತಿರಪಿ ಕ್ಷೀಣಾನುಶಯಾನಾಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಾತ್ ಆಕಾಶಾದಿ ಕ್ರಮೇಣ ಉಕ್ತ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಯಾರೋ ತಮ್ಮ ಅನುಶಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಅನುಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಮೊತ್ತ, ಆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದ ಡಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಯಾರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಕ್ಷೀಣವಾದ ಅನುಶಯವನ್ನು ಚಂದ್ರಮಂಡಲನ ಅವರು ಇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಜಾರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರ ಮಾರ್ಗದವ್ರು ಬರೋಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಲೇಟ್. ಅವರು ಇವ್ರು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು 1000 ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಒಂದು 2000 ವರ್ಷಕ್ಕೋ 10,000 ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಲ್ಪಾಂತದವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಯುಗದವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಆಕಾಶಾದಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದವರು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಜನ್ಯಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ ಅಗ್ನಿ ಪುರುಷಾಗ್ನಿ ಯೋಷಾಗ್ನಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಕಾಶ ಅಮುಷ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಅಪೂರಣಂ ಶಬ್ದೇನೈವ ಉಕ್ತಂ ತೇನಾಸು ಲೋಕೋ ನ ಸಂಪೂರ್ಯತೆ ಇತಿ. ಆ ಲೋಕ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರುತಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನೇರಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಲೋಕ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಕರ್ಮ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಆಗಿದೆ, ತುಂಬೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಲೋಕ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 100 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, 100,000 ಜಮೀನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ 500 ಎಕರೆ 1000 ಎಕರೆ 800 ಎಕರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರಂತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ಅದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರನೂ ಇಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಪಾರಿಜಾತ ಮಂದಾರ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾರ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾರ, ಏನು ಒಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಂಗಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅದಾಗದೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ? ಅದಾಗ ಬರೋದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಸಾಕ. ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ತಾನ್ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಕಾಸು ಓಡಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಂದ ಮೇಲೆ
ಕಾಲು ಸೋಸೋಗುತ್ತೆ, ಓಡಾಡಿ ಏನಪ್ಪ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಲೋಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕಿಂತ ಈ ಲೋಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಸಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡೋದು. ಯಾರು ಯಾವ ಜನ್ಮಂಡಲು ಬೇಡ, ಸೂರ್ಯಮಂಡಲು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಮುಕ್ತ ಬಿಡೋದು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲು ಬೇಡ, ಸೂರ್ಯಮಂಡಲು ಬೇಡ, ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಪೂಜಾವರ್ತಿ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಆಕಾಶ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಶ್ಯ ಲೋಕ ಅಪೂರ್ಣ, ಆ ಲೋಕ ತುಂಬದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ತುಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಯಸ್ಮಾದೇವಂ ಕಷ್ಟ ಸಂಸಾರಗತಿ, ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಸಾರಗತಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಬಹಳ ಗೋಳು ಕ್ಲೇಶ ಇದು. ತಸ್ಮಾತ್ ಜುಗುಪ್ಸೇತ, ಅದರಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೊಂದಬೇಕು, ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಚಂದ್ರಮಂಡಲೂ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಸ್ಮಾತ್ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಜನಿತ ವೇದನಾನುಭವ ಕೃತ ಕ್ಷಣಾಃ ಶುದ್ಧ ಜಂತವೋ ಧ್ವಾಂತೆ ಚ ಘೋರೆ ದುಶ್ಚರೆ ಪ್ರವೇಶಿತಾಃ ಸಾಗರೇವ ಅಗಾಧೆ ಅಪ್ಲವೇ ನಿರಾಶಾಶ್ಚ ಉತ್ತರಣಂ ಪ್ರತಿ ತಸ್ಮಾಚ್ಚ ಏವಂ ವಿಧಾಂ ಸಂಸಾರಗತಿಂ ಜುಗುಪ್ಸೇತ ಬೀಭತ್ಸೇತ ಘನೀಭವೇ ಮಾಭೂದೇವಂ ವಿಧೇ ಸಂಸಾರ ಮೋಹದಧೌ ಘೋರೆ ಪಾತಃ ಇತಿ. ಅದನ್ನು ಜುಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ? ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇದನ್ನು ಉಂಟಾದ ಒಂದು ವೇದನೆ, ಭಯ, ದುಃಖ, ಕಷ್ಟ, ಕ್ಲೇಶ, ಇದರ ಅನುಭವದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕ್ಷುದ್ರ ಜಂತುಗಳಂತೂ ಹುಟ್ಟದೇ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವ್ದು ತಿಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀರು ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಷುದ್ರ ಜಂತುಗಳ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲ, 1 or 2 days ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಧ್ವಾಂತವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಗ್ಗತ್ತಲಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಘೋರ ಭಯಂಕರವಾದ, ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ಯವಾದ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದ, ಸಾಗರದಂತೆ ಅಗಾಧವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ತಲುಪಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಉತ್ತರಣ ಪಡೆದು ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದೆ. ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಆಸೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ದಾಟೋದು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿರಾಶ ದಾಟುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸೆ ಇದ್ದವರಾಗಿ ಭಗ್ನಾಶಾದವರಾಗಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬೇಡವೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ, ಈ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿಸಲೇ ಬೇಡ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಹೇಸಿಗೆ ಪಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಈ ಸಂಸಾರ ಎಂತ ಸಂಸಾರ, ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಿಂದ ಮಾಭೂದೇವಂ ವಿಧೇ ಸಂಸಾರ ಹೋಗಿ ಈ ಪ್ರಕಾರದ್ದಾದ ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಘೋರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಿಕೆ ನಂಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಯ ಉಪಾಸನೆ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ತದೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಅರ್ಥೆ ಏಷ ಶ್ಲೋಕಃ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯಾಸ್ತುತೇ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಗಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿದೆ. ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆ ಮಾಡುವವರು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇವಲ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತ ದತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು. ಮುಂದಿನ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಕು, 9 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು.